Yes, approved. Dr. Shantanu Sen stands suspended for remaining part of the bill. For the remaining part of the session. পেগাসাস বিতর্কে সংসদে ঝড়, তুঙ্গে বিজেপি তৃণমূল টাগ অফ ওয়ার। রাজ্যসভা থেকে গোটা বাদল অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করা হলো তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেনকে। পাল্টা কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে পেগাসাস কাণ্ডে সংসদে মিথ্যে বয়ান দেওয়ার অভিযোগে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ দিল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় পেগাসাস বিতর্কে বিবৃতি দিচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সেই সময় তার হাত থেকে বিবৃতির কপি টেনে ছিঁড়ে উড়িয়ে দেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে শুক্রবার সকালে তৃণমূল সাংসদকে সাসপেন্ড করার জন্য রাজ্যসভায় প্রস্তাব আনেন বিজেপি সাংসদ তথা সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলীধরন। এরপর রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ভেঙ্কাইয়া নাইডু তৃণমূল সাংসদকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেন। Sir, I move that Dr. Shantanu Sen, AITC, be suspended from the services of the House for the remaining part of the current session for his unruly behavior, unbecoming of a member of Rajya Sabha yesterday, the 22nd July 2021, by snatching the copy of the statement from the Minister of Railways, Minister of Communications and Minister of Electronics and Information Technology, tearing and throwing it towards the chair, thereby bringing disrepute to this august house. Yes, approved. Dr. Shantanu Sen stands suspended for remaining part of the bill. For the remaining part of the session. এই সিদ্ধান্তের কড়া প্রতিবাদ করে তৃণমূল পাল্টা প্রশ্ন তোলে বৃহস্পতিবার শান্তনু সেনকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে কেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। This will not go on record. Sir, my point of order is Rule 258. Now, 258, sir. Now the resolution has come here. None of us have seen the resolution. Yesterday, all the members who were present, after the House was adjourned, there are many witnesses here across political parties who saw the boorish hooliganism of a minister of the cabinet. This will not go on record. This will not go on record. That's what I'm saying. Even after the... Please sit down. Please sit down. Mr. Derek, sit down. This is an important issue. Please sit down. This will not go on record. Please sit down. This will not go on record. This will not go on record. Mr. Shantanu Sen, please withdraw from the house. রাজ্যসভা থেকে গোটা অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড হওয়ার প্রতিবাদে তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন টুইট করে বলেন, চূড়ান্ত অসংসদীয় পদ্ধতিতে আমাকে সাসপেন্ড করার জন্য নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপিকে ধন্যবাদ। আমাদের প্রতিবাদ এভাবে থামানো যাবে না। গুন্ডাগিরির জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। বাদল অধিবেশনে যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, পেগাসাস আছে, ভ্যাকসিন আছে, অর্থনৈতিক অবস্থা রয়েছে, উত্তর দেওয়ার মতন অবস্থায় নেই কেন্দ্রীয় সরকার। সুতরাং ওরা যদি পারে বিরোধী দলের সব সদস্যদেরই সাসপেন্ড করে দেবে। लोगों तो उल्टा देखा कि शांतनु सेन ने हरदीप पुरी पर अटैक किया है। हरदीप पुरी जैसा वरिष्ठ नेता और मंत्री, उनसे तो हम कल्पना नहीं करते ऐसा होता है। और शांतनु सेन का इतिहास ही रहा है इस प्रकार, घोटाला करना, गलत बोलना, गलत काम करना, और इनकी टीएमसी की कल्चर ही ऐसी। এদিনই কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে পেগাসাস কাণ্ডে মিথ্যে বিবৃতি দেওয়ার অভিযোগে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ দিয়েছেন তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই পেগাসাস কাণ্ড ঘিরে সংসদে ঝড় উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে ওঠেন তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis. বক্তব্য চলাকালীনই তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রীর হাত থেকে বিবৃতির খসড়া ছিঁড়ে উড়িয়ে দেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। After the House got adjourned, suddenly I was called by Honorable Minister Mr. Hardip Singh Puri ji in a very bad manner. But out of my gesture, I went to him. Then suddenly he has started threatening me like anything. He was pointing me out
and he was using abusive language like anything, and he was threatening me, and he was about to assault me physically. संसद में जब मंत्री अपना बयान पढ़ रहे थे तो उस कागज को उनके हाथ से छीनकर फाड़ा गया एक टीएमसी के नेता के द्वारा। इस झूठ मूठ की राजनीति को विपक्ष के लोग बढ़ावा दे रहे हैं और भारत के मान सम्मान को गिराने का काम कर रहे हैं। প্রশ্নটা হলো কোথায় না পশ্চিম বাংলার এই আজকের এই রাজনৈতিক দল একটি রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হবার পর তারা মনে করছে যে পৃথিবীর সর্বশক্তিমান এবং সেইটি প্রমাণ করবার জন্য তাদের কাছে কোনো ইস্যু না থাকবার জন্য নন ইস্যুকে ইস্যুতে কনভার্ট করবার যে আপ্রাণ মরিয়া চেষ্টা এবং শুধু সেখানেই ক্ষান্ত নয়, আজকের সাংসদ শান্তনু সেন যে অভব্য ব্যবহার তিনি পশ্চিমবাংলার মানুষ হয়ে ওই পার্লামেন্টে করলেন যা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে আমাদের মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে। সংসদের কোনো রীতিনীতিকে তারা মানে না, যেখানে তথ্য নিয়ে কথা হচ্ছে, যেখানে মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব কথা বলছেন, তার যদি কোনো বক্তব্য থাকে তাকে অবশ্যই কন্ডেম করা যায়, কিন্তু তার হাত থেকে সেই বক্তব্যকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলার যে নজির তিনি সৃষ্টি করলেন এটা আর যাই হোক পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতির পক্ষে বেমানান বলেই আমরা মনে করি। বিরোধীরা, সমীর চক্রবর্তী, বিরোধীরা আইনের দ্বারস্থ হতে পারে, আদালতে যাচ্ছে না কেন? আমি তার আগে একটা কথা শঙ্করবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিই। হ্যাঁ, শুভেন্দু অধিকারী সমেত আপনাদের সমস্ত বিজেপির বিধায়করা রাজ্যপালের ভাষণ চলাকালীন কি তাণ্ডবটা করেছিলেন বিধানসভার মধ্যে, রাজ্যপালের ভাষণ ছিঁড়ে ফেললেন, সেটা আইন গ্রহণ মানে আইনযোগ্য। আমার প্রশ্ন শঙ্করবাবুর কাছে, সুমনবাবুরা দেখিয়েছেন সে দৃশ্য, আমি সেই বিতর্কে ঢুকছি না। আমি বলি সুমনবাবু, ভারতবর্ষের পেগাসাস নিয়ে ফ্রান্স তদন্ত করছে, ভারত সরকার নীরব। ঠিক দেখুন রাফেল চুক্তি, দাসো কোম্পানি ফ্রান্সের, সেখানে কিন্তু তদন্ত শুরু হয়েছে, ভারত সরকার ক্লিন চিট দিয়ে বসে আছে। কত টাকার ঘুষ নিয়েছেন? দেখুন, আসলে কেন্দ্র বা রাজ্য স্তরে সর্বত্র সরকারটাকে মনে করা হয় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। নরেন্দ্র মোদী ওখানে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারটাকে চালান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যকে প্রাইভেট কোম্পানি হিসাবে চালাতে চান। ফলে না হলে শুধুমাত্র তো বিরোধীরা অভিযোগ করছে তা নয়, ওখানে রাইট টু প্রিভেসি যেটা সুপ্রিম কোর্টের মতে আমার মৌলিক অধিকার, বহু সংখ্যক মানুষের নাম উঠে এসছে। মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন রক্ষার দায়িত্বটা কেন্দ্রীয় সরকারের অবশ্যই। কেন্দ্রীয় সরকারের তো মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে নিজে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এসে বিবৃতি দেওয়া দরকার, তদন্ত করা দরকার। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার চুপ করে থাকতে পারে না, প্রধানমন্ত্রী চুপ করে থাকতে পারেন না। এবং একই সাথে আপনাকে বলতে চাই যে যখন ইউপিএ 2 সরকারের সময় একের পর এক এই ধরনের অভিযোগগুলো আসছিল, সংসদ যেমন বিজেপি অচল করে রেখে দিয়েছিল, আবার একই সাথে বিজেপি দ্বিতীয় রাস্তাটাও খোলা রেখেছিল। একের পর এক সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে, যে অধিকাংশ মামলাগুলো কিন্তু সেই মানে তদন্ত হয়েছে সেগুলো, এবং অনেকে জেলে গেছে বিরোধীদের। কিন্তু আমাদের বিরোধীদেরও মাথায় রাখতে হবে দ্বিতীয় অস্ত্রটাও কিন্তু, অর্থাৎ আদালতে কিন্তু যেতে হবে প্রয়োজনে। এবং প্রধানমন্ত্রী তিনি হাউসের লিডার, তিনি যদি মুখ না খুলেন, মুখ খুলবেন কে? শুক্রবার রাজ্যসভা থেকে তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেনকে কোটা বাদল অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করলেন চেয়ারম্যান। আর এ নিয়ে তীব্র বাকযুদ্ধে জড়ালো তৃণমূল বিজেপি। চেয়ারম্যানের চেয়ারের দিকে কাগজ ছোড়ায় শুক্রবার তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেনকে সাসপেন্ড করা হয়। আর তারপরই তৃণমূল সাংসদের আচরণ নিয়ে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দেন কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী। तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जिस तरह का वायलेंस किया है बंगाल में, उसी कल्चर को आज पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, हम देश को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन पार्लियामेंटेरियंस को, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? বিন্দুমাত্র দেরি না করে মোদী মন্ত্রিসভার হেভিওয়েট সদস্যকে পাল্টা কটাক্ষ করতে গিয়ে গুজরাটের প্রসঙ্গ টেনে আনেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। টুইট করে বলেন, কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী বলেছেন তৃণমূল বাংলা সংস্কৃতি সংসদে নিয়ে এসেছে। ঠিকই বলেছেন, হ্যাঁ স্যার, আমরা সেজন্য গর্বিত। ঠিক বিজেপি যেমন গুজরাট সাহিবের কোণে আরি পাতার সংস্কৃতি জাতীয় স্তরে এনেছে। जो गुजरात का कल्चर है, 2008-9 में अमित शाह जब गृह मंत्री थे तब वो 2008-9 में सारे आईपीएस ऑफिसर को बुला के
एक इजरायली स्पाईवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। तो ये जो गुजरात स्नूपिंग मॉडल है, जो साहेब वाले स्नूपिंग मॉडल है, वो आप सारा इंडिया में ला रहे। ये कल्चर तो इन्होंने शुरू किया पार्लियामेंट में लाना और देश में लाना। এটা প্রথম নয়, টিএমসির সাংসদরা বাংলার রাজনীতিকে কলুষিত করেছেন, বাংলার মুখ পোড়াচ্ছেন দিল্লিতে এসে। এর আগের সত্রতা আমরা দেখেছি, মহুয়া তিনি কাগজ ছুঁড়ে স্পিকারের উপরে দিয়েছিলেন, সেটা সবাই সে ভিডিও দেখেছেন। গত কদিন ধরে যে ধরনের নাটক করছেন তাদের, এতে বাংলার মান বাড়ছে না। শান্তনু সেনকে সাসপেন্ডের সিদ্ধান্তের কড়া প্রতিবাদ করতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি টুইট করে বলেছেন, পেগাসাস কেলেঙ্কারি প্রতিবাদ করে রাজ্যসভায় অপমানিত, লাঞ্ছিত সাসপেন্ডেড সাংসদ শান্তনু সেন। আর অন্যের কললেস রেকর্ডিং তার কাছে আছে বলে প্রকাশ্যে আড়িপাতা স্বীকার করেও বিরোধী দলনেতা গ্রেপ্তার নয় কেন? শান্তনুকে সাসপেন্ড করে প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করা যাবে না। পাল্টা শান্তনু সেনের সাসপেন্ডকে সঠিক আখ্যা দিয়ে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। কাগজ ছিঁড়ে স্পিকারের ওপর ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া, এটা লোকসভাতেও আমরা টিএমসি সাংসদদের আগে করতে দেখেছি। ইনফ্যাক্ট মমতা দিদি নিজে 2004-এ এটা করেছিলেন। আজকে রাজ্যসভাতে এই ধরনের মন্ত্রীর হাত থেকে কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে দেওয়া, এটা তো মানে রাস্তাঘাটের কি বলবো, মানে লড়াইয়ের মতো হয়ে যাচ্ছে। মানে ফুটবল মাঠে ছেলেদের মধ্যে মারামারি হয়ে যাচ্ছে। এবং এই ধরনের শাস্তি, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে আগামী দিনে যারা অপোজিশনে থাকবে তাদের জন্য এটা একটা প্রেসিডেন্ট থাকবে যে এই ধরনের ব্যবহার করলে কিন্তু আপনাকে পুরো সেশনের জন্য সাসপেন্ড করে দেওয়া যেতে পারে। ইট ইজ দ্য প্রেরোগেটিভ অফ দ্য স্পিকার। দেশ জুড়ে বিরোধী নেতা, ভোট কুশলী থেকে শুরু করে সাংবাদিক, মহামারী রোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন আইপিএস অফিসার থেকে শুরু করে সমাজকর্মী, শিল্পপতিদের একাংশের উপর ইসরায়েলি স্পাইওয়্যার পেগাসাস ব্যবহার করে নজরদারির অভিযোগ উঠেছে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে, জানিয়ে জোরালোভাবে সরব বিরোধীরা। এরই মধ্যে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদকে মন্ত্রীর হাত থেকে কাগজ নিয়ে ছিঁড়ে ফেলার ঘটনায় সাসপেন্ড করলেন চেয়ারম্যান। এই চাপানোতরের আবহে শুক্রবার পেগাসাস কাণ্ড নিয়ে সুর চড়িয়েছেন রাহুল গান্ধী। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। স্পাইওয়্যার পেগাসাস এবং ভারতে তার অনৈতিক ব্যবহারের অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠেছে জাতীয় রাজনীতি, যার আছে শুরু থেকেই তপ্ত সংসদের বাদল অধিবেশন। এই প্রেক্ষাপটে পেগাসাস কাণ্ডে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ইস্তফা দাবি করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্তেরও দাবি করেছেন তিনি। ये राहुल गांधी की प्रिवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। যদিও কংগ্রেস সাংসদের অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে বিজেপি। রাহুল গান্ধী মোটামুটি এই সময় বেকার আছেন, কোনো কাজ নেই। তারপরে পাঞ্জাবে যা ঘমাসান চলছে, নিজের পার্টির মধ্যে ঝগড়া, হয়তো একটুখানি আর রিল্যাক্স করার জন্য, এন্টারটেন করার জন্য এইসব করে বেড়াচ্ছেন। এর কোনো আধার নেই। মিথ্যা আরোপ করে সরকারকে ঘেরার যে চেষ্টা, এবং এক সপ্তাহ যে লোকসভার রাজ্যসভার যে কাজ আটকে দেওয়া হলো, কোটি কোটি টাকা নষ্ট হলো, খরচা হলো, তার দায়টাও কংগ্রেসকে নিতে হবে। ইসরায়েলের সংস্থা এনএসওর তৈরি স্পাইওয়্যার পেগাসাস দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা নেত্রী, প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার, 40 জন সাংবাদিক সহ প্রায় 300টি ফোন হ্যাকের অভিযোগ ঘিরে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। পেগাসাস প্রস্তুতকারী সংস্থা এনএসওর তরফে জানানো হয়েছে, কোনো দেশের সরকার ছাড়া তারা আর কাউকে পেগাসাস বিক্রি করে না। এই প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসের প্রশ্ন, মোদী সরকার যদি পেগাসাস ব্যবহার নাই করে থাকে, তাহলে কেন তারা সরাসরি বলছে না যে তারা এনএসওর থেকে এই স্পাইওয়্যার কেনেনি? মোদী সরকার কেন তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছে না? अगर हिंदुस्तान की सरकार ने ये नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया होगा, जापान की सरकार ने किया होगा, इजराइल की सरकार ने किया होगा, रूस की सरकार ने किया होगा, युगांडा की सरकार ने किया होगा, क्योंकि पेगासस को सिर्फ सरकार को बेचा जा सकता है। तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे हैं, हां लोगों के नंबर पेगासस में टैप हुए हैं,
इंक्वायरी कराएंगे। प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं किया? और ये भी सवाल है कि ये उन्होंने खरीदा है या नहीं, उसका तो जवाब दे दीजिए। পেগাসাস নিয়ে ওঠা অভিযোগের সত্য অনুসন্ধানে আগেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ফ্রান্স। মন্ত্রীদের নিয়ে বিশেষ তদন্ত দল গঠন করেছে ইসরায়েল সরকারও। কিন্তু এখনো নিজের অবস্থানেই অনড় মোদী সরকার। दोनों सदनों में इसका जवाब दे दिया है। इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना कि ये पूरा मामला एक सुनियोजित साजिश है। जिन लोगों ने इस मामले को उजागर किया वो तो स्वयं कह रहे हैं कि ये कोई आवश्यक नहीं कि जिन लोगों का नाम डेटाबेस में है उन लोगों के फोन को टैप किया गया, ये कोई आवश्यक नहीं है। तीसरे कहाँ इसका प्रमाण है कि फोन टैप किया गया? राहुल गांधी को कोई इस देश में गंभीरता से नहीं लेता है। এদিন পেগাসাস নিয়ে আক্রমণ করতে গিয়ে রাফাল দুর্নীতির সঙ্গেও ফোন হ্যাকের বিষয়টিকে সুকৌশলে জুড়ে দেন কংগ্রেস সাংসদ। I have said very clearly that there has been gross theft in Rafale. None of you people supported me. This is the truth. For whatever reason, none of you people supported me. But the truth has a way of coming out. The Prime Minister himself is responsible for corruption in Rafale. You'll see it. The Prime Minister might think he can suppress everybody, he might buy everybody, we can't. Why on the last minute, when the CBI director was about to file an FIR, why was his phone trapped and why was he blackmailed? That's the real question. And who did it? ওনার এই ধরনের বক্তব্যের জন্যই ওনাদের পারিবারিক দুর্গ আমেথির মানুষ ওনাকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছে। নিজে এখন বেলে আছেন, সেটা নিয়ে কথা বলুন, নিজেদের অবস্থান নিয়ে। রাহুল গান্ধী ও তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নেতার ফোন হ্যাক করা হয়েছে বলে আগেই অভিযোগ উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে এদিন আরও চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন রাহুল। Every single phone of mine is tapped. Okay, and let me tell you another thing. I get phone calls from IB people who tap my phone. Okay, they call me up and say, please be aware that we are tapping your phone. Okay, so I also, by the way, my security people tell me, right, that they have to debrief what I say. They have to report to their seniors everything I say. So I'm under no pretensions that I'm not tapped. এদিন পেগাসাস কাণ্ডে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে সংসদে গান্ধী মূর্তির সামনে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধী, লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী, শশী তারুর, মল্লিকার্জুন খার্গে সহ কংগ্রেস নেতারা। দ্য ওয়ারের রিপোর্টে বিস্ফোরক দাবি করা হয়, চলতি মাসের 13ই জুলাই যেদিন প্রশান্ত কিশোর, রাহুল গান্ধী ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন, সেদিনও তার মোবাইল ফোনে পেগাসাস স্পাইওয়্যারের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানেই শেষ নয়, মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আরও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে। কংগ্রেস বলছে বিজেপি সরকার অন্যায়ভাবে, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে নাগরিকদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে, সেই জন্য বিজেপির নাম পাল্টে ভারতীয় জাসুস পার্টি বলা উচিত। কিন্তু আমি বলছি যে একেবারে স্পষ্ট যে এনএসওর, আপনি যদি এই মুহূর্তে আপনার মোবাইল ফোনে এনএসওর ওয়েবসাইটে যান, সেখানে একেবারে পরিষ্কার ঘোষণা আছে যে এই পেগাসাস তারা তৈরি করেন, কিন্তু একটা ঘোষিত নীতি আছে। সেই নীতি হচ্ছে এক এবং একমাত্র দেশের সরকারকে, কোনো দেশের সরকারকেই তারা এই স্পাইওয়্যার বিক্রি করে। অর্থাৎ ভারতে যদি সত্যি এই স্পাইওয়্যার আসে, এই পেগাসাস তার কাজ করে, তাহলে একমাত্র সরকারের হাত ধরেই তারা কাজ করতে পারবে। গল্পে গরু গাছে ওঠে। কংগ্রেসের এর আগে বহু অভিযোগ আমরা দেখেছি, হাস্যকর অভিযোগ। তারা রাফেল নিয়ে অভিযোগ করেছিল এবং সেই রাফেল নিয়ে অভিযোগের যে সফাটে গালে চর তারা খেয়েছে সেটা নিশ্চয়ই মনে আছে। আমরা দেখেছি ভ্যাকসিন নিয়ে মানে অভিযোগ এসেছিল, এটা মোদি ভ্যাকসিন, সেটাও আজকে রাহুল গান্ধীকে সাফাটে চরই বেড়েছে, তার বিরোধিতা আমরা লক্ষ্য করেছি। আজকে যখন বাদল অধিবেশন চলছে, বাদল অধিবেশনে যখন নতুন দলিত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া মানুষরা যখন মন্ত্রিসভায় উঠে এসেছে, তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ঠিক সেই সময় হইহট্টগোল করে মানুষের লক্ষ্যকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর আগেও যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, পরেও যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, একবারও বলেনি আমরা এনএসওর কাস্টমার নই, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এনএসএর কাস্টমার নয়, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সবচেয়ে পরবর্তীকালে যারা এটা করেছেন, এই যে বিজেপির যিনি প্রতিনিধি, এটা প্রমাণ করতে চাইছেন যে গোটা পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ মাধ্যম নাকি একা নরেন্দ্র মোদীর পেছনে লেগে রয়েছে, তাদের দেশ নিয়ে তাদের কারোর কোনো চিন্তা নেই। এই তদন্তটা শুধু ভারতবর্ষের দুই একটা সংবাদ মাধ্যম করেননি, এটা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, তার সাথে দ্য ওয়্যার, দ্য গার্জিয়ান,
গার্ডিয়ান, দ্য ওয়াশিংটন থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বড় বড় পত্রিকারা একত্রিত হয়ে এটা করেছে এবং গোটা পৃথিবীতে এরকম পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আমাদের ভারত কেন, যেখানে আমরা আমাদের গণতন্ত্র নিয়ে এত এত কথা বলি, আমরা গর্ববোধ করি, সেটা প্রশ্নের জায়গাটা সেখানে। এবং সুমনদা আপনিও জানেন না, কারণ ওয়্যার বলেছে যে সপ্তাহের পরে পরে আরো প্রকাশ করবে কাদের নাম্বার রয়েছে, আপনিও জানেন না আপনার নম্বরটা ওই তালিকাতে রয়েছে কিনা। 2018 সালের 21শে ডিসেম্বর রাজনাথ সিং তখন একটি বক্তব্য রেখেছিলেন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে। উনি বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের সব নাগরিকের কম্পিউটার রিসোর্স আইটি অ্যাক্টে 2000 মানে আইটি অ্যাক্ট 2000-এর 69(1) ধারা অনুযায়ী এবার থেকে 10টা কেন্দ্রীয় এজেন্সি স্নুপিং করতে পারবে আইনসম্মতভাবে। হ্যাঁ কি না? কেন এই প্রসঙ্গটা আমি তুললাম? প্রসঙ্গটা এই কারণে তুললাম যে সেই দিন আমরা বুঝে গেছিলাম যে এই দেশের যারা শাসক দলে রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যটা কি। তাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ঠিক 1984 উপন্যাসের বিগ ব্রাদারের মতো, যেটা অরওয়েল তৈরি করেছিল, যেখানে আমরা দেখেছিলাম যে আমি কিন্তু তোমার হাঁড়িতে যে পালং শাক হচ্ছে না পুঁই শাক হচ্ছে সেটা জানাটা আমার খুব জরুরি। কেন জরুরি? কারণ সেই ডিস্টোপিয়া, যে ডিস্টোপিয়া বলে যে তোমার বিরুদ্ধে আমার যদি ঘৃণাটাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে চাগিয়ে তুলতে হয় তাহলে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা কি জানো তো? সেটা হচ্ছে তোমাকে একটা প্রতিপক্ষ তৈরি করতে হবে। সেই প্রতিপক্ষটা ধর্ম হতে পারে, সেই প্রতিপক্ষটা জাতিসত্তা হতে পারে, প্রতিপক্ষটা যা খুশি হতে পারে, এবং একটা গালভরা নাম দিয়ে দেবো রাষ্ট্রের সুরক্ষা। ভারত রাষ্ট্র বা নরেন্দ্র মোদীর সরকার, বিশেষ করে যে রাষ্ট্রের পরিচালনা রয়েছে, তারা আজকে নিজের দেশের নাগরিকদের যে ভয় পাচ্ছে তার এই নিদর্শন হচ্ছে আজকে সে বিদেশি শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করছে। এটা হচ্ছে তার প্রমাণ। এবং তার সেই ভয়ের যে আতঙ্কে কাঁপছে, সে কি করে আজকে সত্য বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করবে সেই এনএসওর এই সফটওয়্যার কিনেছে কি কেনেনি। কিন্তু এই স্পাইওয়্যার কিনলো কে তা কাজে লাগালো? বিরোধীরা একসুরে মোদী সরকারকে নিশানা করেছে। তারা হাতিয়ার করেছে পেগাসাস প্রস্তুতকারী সংস্থার নীতিকে। পেগাসাস সফটওয়্যার তৈরি করে ইসরায়েলের সংস্থা এনএসও। এই সংস্থার বক্তব্য, তারা কেবলমাত্র কোনো দেশের সরকার বা সরকারি এজেন্সিকে এই স্পাইওয়্যার বিক্রি করে। বিরোধীদের দাবি, এর থেকে স্পষ্ট যে মোদী সরকার এই স্পাইওয়্যার কিনেছে এবং এর মাধ্যমে বিরোধীদের উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। যদিও বিজেপি এই অভিযোগ সরাসরি খারিজ করেছে। পেগাসাস সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী সংস্থা এনএসও জানিয়েছে তারা কোনো ক্রেতার নাম প্রকাশ্যে আনতে পারে না। যাদের তারা পেগাসাস বিক্রি করেছে সেই তালিকা গোপন বিষয়, তা এভাবে প্রকাশ্যে আনা সম্ভব নয়। এরা এই যে টেকনোলজিটা, এটা কিন্তু দেশদ্রোহীদের খোঁজা বা যারা দেশকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় সেই সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য এই টেকনোলজিগুলো ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে যে বিজেপি যে কেন্দ্রীয় সরকার আছে তারা এটাকে ব্যবহার করছে একেবারে যারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কোনো দোষ ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করে, অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে একেবারে এটাকে ব্যবহার করে গণতন্ত্রের, মানে আপনি বলছেন কার্যত সমালোচকদের দেশদ্রোহী বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। গোপাল বাবু দেখুন, একটা হচ্ছে যে আপনি যেটা প্রশ্ন করছেন যে যদি ফ্রান্স যদি দিতে পারে এটা একটা তদন্তের নির্দেশ, তাহলে ইন্ডিয়াতে কেন হচ্ছে না? এই পেগাসাস এই ঘটনাটা তো আজকে না, 2019 সালে এটা নিয়ে আমরা দেখেছি আমেরিকাতে ক্যালিফোর্নিয়াতে মামলা হয়েছে। সেই মামলাতে পার্টি হচ্ছে এই সফটওয়্যার যারা তৈরি করেছেন তারা, আর তাদের বিরুদ্ধে মামলাটা করেছেন হচ্ছে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক এরা। একদম গোপালবাবু, আপনাকে স্মরণ করে দিই যে অত দূর যেতে হবে না। আপনি যে সাল বলছেন সেই সালে তৎকালীন তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ পার্লামেন্টের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে বলছেন 121 জনের এরকম একটা অভিযোগ এসছে, আমরা ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছি। এ তো বৈধতা, নোটিশ পাঠানো হয়েছে এই কোম্পানিকে। সেই অভিযোগ তোলা মানে সেটা গসপেল ট্রুথ ভাবার জায়গা নেই। আপনি আমাকে সেই জন্যই তো তদন্ত, একেবারে যথার্থ বলেছেন আপনি। সেই জন্যই তো মানুষের জানতে হবে, তদন্তের পরে জানতে হবে এবং জানাতে হবে মানুষকে যে কতটা দুধে কতটা জল মিশেছে, কতটা দুধ কতটা জল। এই অভিযোগের সামান্যতম সারবত্তা আছে কিনা? বিষয়টা তো একেবারে ডান দিক। ফলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যিনি এক জায়গায় বিরোধী তিনি তো অন্য আরেক জায়গায় শাসক আর কি। ফলে যেখানে এক জায়গায় একজন বলতে যাচ্ছেন যে এই বিষয়ে আমি প্রতিবাদ করছি, তিনি হয়তো রাজ্যের শাসক হিসেবে তার বিরুদ্ধে সেই অভিযোগটা উঠছে। এবং গণতান্ত্রিক প্রেক্ষিতে এই মুশকিলটা সবসময়ই হয় যখন যেখানে যিনি শাসক তিনি সবসময় তার ক্ষমতাটা ব্যবহার করেন এই ধরনের জায়গায়। দ্বিতীয় মুশকিলটা হচ্ছে
যে আপনি যদি 1900 সালের প্রথম দিকে চলে যান আর কি 1920-20 তখন একদিকে ভন নয়ম্যান, একদিকে অ্যালান টিউরিং, তারা এই যে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারের যে মডেলটা দিচ্ছেন এবং তারপর শ্যানন যখন কমিউনিকেশনের মডেলটা দিচ্ছেন 50 সাল নাগাদ, সেই জায়গায় কিন্তু একেবারে পরিষ্কার তাত্ত্বিক দিক থেকে যে আপনার হাতে যদি একটি কম্পিউটার থাকে এবং তার সঙ্গে কোনো কমিউনিকেশন চ্যানেল লাগানো থাকে তাহলে কিন্তু যে কোনো লোক সবকিছু জেনে নিতে পারে। অর্থাৎ মুঠোফোন হাতে নিয়ে চান ঘরে গান করা চলবে না, সেক্ষেত্রে সব লোক সবকিছু দেখে ফেলবে। এই জায়গাটা আমাদের সাবধান কিন্তু হতেই হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন পেগাসাস স্পাইওয়্যার দিয়ে ফোন হ্যাক করে হ্যাকাররা ফোনের ক্যামেরা কবজা করে নিতে পারে। একথা শোনার পর অনেকে ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় তথ্য ফাঁস হবার আশঙ্কায় ফোনের ক্যামেরায় চেপ লাগিয়ে নিচ্ছেন। এই পথে হেঁটেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বিজেপি আবার এই নিয়ে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে। देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया, क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है, हम ऑडियो में भी बात करते हैं। तो আমি 1 লাখ টাকার ফোনে 5 টাকার টেপ লাগিয়ে দিয়ে লোককে নাটক করবেন, দেখাবেন, এটা মুখ্যমন্ত্রী শোভা পায় না। গ্রিক পুরাণে পক্ষীরাজ ঘোড়া পেগাসাস, ইসরায়েলি স্পাইওয়্যারের নামও তাই। সেই পেগাসাসের পিঠে চড়ে ভারতীয় রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছে চরম বিতর্ক। পেগাসাস দিয়ে নজরদারি কিংবা নজরদারির সম্ভাব্য তালিকায় নিত্য নতুন নাম উঠে আসছে। নিউজ পোর্টাল দ্য ওয়্যারের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ফোন যেমন হ্যাকিংয়ের জন্য নিশানা করা হয়েছিল, একইভাবে নজরদারির সম্ভাব্য তালিকায় ছিল রিলায়েন্স এডিএ গোষ্ঠীর কর্ণধার অনিল আম্বানির ফোনও। তালিকায় চমক এখানেই শেষ নয়। 3 বছর আগে তৎকালীন সিবিআই ডিরেক্টর অলোক বর্মার ফোন পেগাসাস স্পাইওয়্যারের মাধ্যমে হ্যাক করার সম্ভাব্য তালিকায় ছিল বলেও চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়েছে দ্য ওয়্যারের রিপোর্টে। আইপিএস অফিসার অলোক বর্মার সঙ্গে মোদি ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত রাকেশ আস্থানার সংঘাত চরমে ওঠায় 2018 সালের 23 অক্টোবর রাতে বর্মা ও আস্থানা দুজনকেই ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় মোদি সরকার। তারপরে অলোক বর্মা তার স্ত্রী, মেয়ে, জামাইয়ের ফোন নম্বর নজরদারির সম্ভাব্য তালিকায় ঢোকানো হয় বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। এছাড়াও যে যুদ্ধবিমান কেনার ক্ষেত্রে কেলেঙ্কারির অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরে সরব রাহুল গান্ধী, সেই রাফাল প্রস্তুতকারী ফরাসি সংস্থা দাসোর ভারতীয় কর্তা ভেঙ্কট রাও পসিনার ফোনও তালিকায় ছিল বলে অভিযোগ। সব মিলিয়ে দেশ জুড়ে এখন আতঙ্কের নাম পেগাসাস। এই স্পাইওয়্যারের চরম ভয় কোথায় জানেন? বিশেষজ্ঞদের মতে আপনার ফোন আপনারই হাতে, অথচ আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই। বুঝতেও পারবেন না কখন সক্রিয় হয়ে গেছে আপনার ফোন ক্যামেরা। আপনার প্রতিটি গতিবিধি, ব্যক্তিগত কথোপকথন, গোপন বৈঠকে যাবতীয় তথ্য রেকর্ড হয়ে বেহাত হয়ে যাচ্ছে। সব হচ্ছে আপনারই অজান্তে। এটাই স্পাইওয়্যার পেগাসাস। কিভাবে এই স্পাইওয়্যারের খপ্পর থেকে মুক্তি মিলবে তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। মুখ্যমন্ত্রী যেমন নিজের মোবাইল ফোনের ক্যামেরা ঢেকে দিয়েছেন স্টিকিং প্লাস্টার দিয়ে। मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। আরও অনেকেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এভাবে পেগাসাস আটকানো যাবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও রাজনীতি চলছে পুরো দমে। এটা তো আমি লুকো প্লাস্টার লাগিয়েছি, মানে ওদের মুখে লুকো প্লাস্টার লাগানো উচিত যারা এসব করছে। এটা তো আমার সিম্বলিক প্রতিবাদ। এই ইস্যুতে পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি। মমতা ব্যানার্জি এটা ভালো করে জানেন যে উনি আইফোন ইউজ করেন, আইফোন থেকে কোনো ডাটা হ্যাক করা যায় না। আর যদি এত ভয় থাকে আমার মতো এরকম ফোন ইউজ করুন, এখানে কোনো ডাটাও যাবে না, কোনো ক্যামেরাও করার দরকার নেই, কিছু নেই, টেপ লাগাবার দরকার নেই। আপনারা নিজেরাই ওই প্যাগাসাসের সফটওয়্যার ইউজ করেন। আর আমাদের কাছে যখন ছিলেন মুকুলবাবু, তিনি কমপ্লেন করেছিলেন যে আমার ফোন হ্যাক করা হচ্ছে। শুরু তো আপনারা করেছেন। মনের মধ্যে চোর আছে, ভারতীয় জনতা পার্টির কালচারে বিশ্বাস করে না। লিউকোপ্লাস্ট ব্যবহার করছে ফোনে, সেটা একটা প্রতীকী প্রতিবাদ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, দিলীপ কি জানেন যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, যে দেশে 26 কোটি 27 লক্ষ মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে থাকে, সেই দেশের প্রধানমন্ত্রীর সারা দিনের খাওয়া খরচ কত? 2.5 লাখ টাকা। তাকে তাইওয়ানের মাশরুম আসে। ভারতীয় রাজনীতিতে আড়ি পাতার অভিযোগ বহু পুরনো, কিন্তু এবার আর ট্যাপিং নয়, একেবারে হ্যাকিং এর অভিযোগ। 2021-এ ভারতীয় রাজনীতিতে তাই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ইসরায়েলি স্পাইওয়্যার পেগাসাস। পেগাসাস নিয়ে এই বিতর্কের মধ্যেই পুলিশ কর্তাদের উদ্দেশ্যে তমলুকের একটি সভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। সাবধানে চলুন, ভদ্রভাবে চলুন। আইপর অফিস থেকে যারা ফোন করেন আপনাকে, আমি প্রত্যেকটা ফোন নম্বর, কল রেকর্ড আমার কাছে প্রত্যেকটা আছে।
আপনাদের হাতে যদি রাজ্যের সরকার থাকে, আমাদের হাতেও কেন্দ্রের সরকার আছে। তৃণমূলের দাবি, শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট মোদী সরকার প্রতিটি পর্যায়ে সবার উপর নজরদারি চালাচ্ছে, কখনো পেগাসাসের মতো স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে, কখনো অন্য কোনো পথে। এটা তো প্রমাণিত হচ্ছে যে এই বিরোধী দলনেতার হাতে ট্যাপ করা ফোন, তার সংলাপ বা এইভাবে যে গোটা জিনিসটা আড়ি পাতা, এটা তো সম্পূর্ণ ইনি জড়িত। আরে বিরোধী দলনেতা একটি রাজ্যে সেই যদি বলে আমার কাছে এত আছে, তাহলে দেশের প্রধানমন্ত্রী আর দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কত আছে? শুভেন্দু অধিকারীর এই হুঁশিয়ারির প্রেক্ষিতে ফোনে আড়িপাতা সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেস একেবারে স্পষ্ট এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগ আনছে যে শুভেন্দুবাবুর এই বক্তব্যে এই আড়িপাতা ফোন ট্যাপিংও নয়, আবার বলছি কালকের মতো ফোন হ্যাকিং বলছি আমরা, তাতে আপনারা অর্থাৎ বিজেপি দল অর্থাৎ কেন্দ্রের শাসক দল তারা জড়িয়ে। গোপালবাবু, আপনার সময় শুরু এখন। শুভেন্দুবাবু যে কথাটা বলছেন, তিনি বলছেন কল রেকর্ডিং আছে, কিন্তু সেইটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে যে হ্যাকিং কথাটা জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা কিছুদিন আগে ইলেকশনের আগেও দেখেছি মাননীয় মমতা ব্যানার্জি তার সাথে একটা কনভারসেশন, মেদিনীপুর একটি ছেলের কনভারসেশন, সেটাও সংবাদ মাধ্যমের কাছে আমরা পেয়েছিলাম যে সেই কনভারসেশন শুনতে পেয়েছি, সেটা কল রেকর্ডিং। মামুলি যে কোনো ফোনের যে কল রেকর্ডিং হয় সেই ডিভাইস ইউজ করা হচ্ছে। শুভেন্দুবাবু তার কনভারসেশনে কোথায় বলেছেন যে আমি কোনো স্পাইওয়্যারের সাহায্য নিয়ে তার ডেটা এন্ট্রি নিয়েছি? সেটা বলেনি, বলেছেন কল রেকর্ডিং আছে। তা কল রেকর্ডিং তো আমার ফোন থেকে করতে পারি, আপনি যদি আমাকে ফোন করেন সেটা রেকর্ডিং রাখা সম্ভব। মাননীয় মমতা ব্যানার্জি তার ফোন সব বুঝলাম, আমার সঙ্গে আপনার কথা হচ্ছে, কোনো তৃতীয় ব্যক্তি সেই রেকর্ডিং পাবে কি করে? দেখুন, মমতা ব্যানার্জির সাথে মানে আমি বলছি আজকে শুভেন্দুবাবুর আপনি যদি বক্তব্যটা দেখেন খুব পরিষ্কার, সেটা হচ্ছে জেলার এসপির সঙ্গে কথা বলছেন, XYZ কারুর বাড়ি থেকে কেউ, কারুর অফিস থেকে কেউ হতে পারে, সেটা তো কোনো তৃতীয় কোনো ব্যক্তির পাওয়ার কথাই নয়। মাইকে তো কথা বলছেন না। এসপি সাহেব যদি তৃতীয় ব্যক্তি বলতে কাকে বলছেন? এসপি যদি আমাকে ফোন করেন, সেই ফোনটা আমার কল রেকর্ডিং থাকতেই পারে। আমি যদি শুভেন্দুর হাতে তুলে দিই যে আমাকে এসপি সাহেব ধমকাচ্ছে, তা সেটা অন্যায়টা কোথায়? আমি বলছি স্নেহাশিস দা, গত 10 বছরে আমি যদি গোপালবাবুর একদম শুরুর অংশটা দিয়ে আপনার কাছে আসি, যে সিপিএম বলুন, বিজেপি বলুন, কংগ্রেস বলুন, তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে, আমি কালকেও দেখছিলাম সুজন চক্রবর্তী বলছেন যে একটা অভিযোগ কমন, সেটা হচ্ছে রাজ্য সরকার ফোন ট্যাপ করে। এমনকি গত 11ই জুন যাকে তৃণমূলে আপনারা বরণ করে দিলেন, মুকুল রায়, তিনি যখন বিজেপিতে গেছিলেন, তিনি বিজেপিতে গেছিলেন 2017 সালের 23 নভেম্বর। যোগ দিয়েই 2 সপ্তাহের মধ্যে 15ই নভেম্বর তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে যে তৃণমূল সরকার তার ফোনে আড়ি পাচ্ছে, এই অভিযোগে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন মুকুল রায়। শুধু মামলা করে থামেননি, তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং এর কাছেও নালিশ করতে চলে গেছিলেন মুকুলবাবু। স্নেহাশিস দা, আপনার সময় শুরু এখন। দেখুন, বিরোধী দলের নেতারা তারা বিভিন্ন অভিযোগ করতে পারে, তার সাথে কিন্তু আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেটার একটু পার্থক্য আছেই। আমি বিরোধী দলনেতা রাজ্যে শুভেন্দু অধিকারী তিনি ফোন কল লিস্ট পেয়েছেন না হ্যাকিং হয়েছে, তার মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু মোটিভটা কিন্তু এক, সেটা হচ্ছে মানুষের গোপনীয়তার অধিকার কেড়ে নেওয়া। কারণ শুভেন্দুবাবুর সাথে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভয়ঙ্কর ভালো সম্পর্ক, উনি ভেতরের বিষয়টা সবই জানেন। আজকে কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের যে মৌলিক অধিকার সেটাকে কেড়ে নিচ্ছে, কেড়ে নিয়ে হ্যাকিং করছে কাদের? রোহিণী সিং, যে জয় শাহের ব্যবসা সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখছে, পরঞ্জয় ঠাকুর দ্য ওয়াল নিউজ পোর্টালের মিথ্যে তথ্য ছড়াচ্ছিল বিজেপি, সেটাকে দেখছে। অশোক লাভাসা, নির্বাচন কমিশনার প্রাক্তন, যিনি এই যে প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আচরণবিধি ভেঙেছে সেটার বিষয়ে যিনি একমত হচ্ছেন অভিযোগের সাথে, তার ফোনে আড়িপাতা হচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল গান্ধী, সবার প্রতি দেখুন একটা খেয়াল করে যে কেন্দ্রীয় সরকার কি করছে। একটা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হরণ করা, দ্বিতীয় হচ্ছে যে একেবারে মানুষকে 124-এর ক ধারা অনুযায়ী 5 বছরে 326 জনের বিরুদ্ধে এরা মামলা করেছে দেশদ্রোহিতার, দোষী সাব্যস্ত হয়েছে 6 জন, মানে 99% মিথ্যে মামলায় জর্জরিত করা হচ্ছে মানুষকে। 2021 সালে ফান্ডামেন্টাল রাইটস কিন্তু পাল্টেছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান আছে, তার সাথে রাইট টু প্রাইভেসি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। এখানে সুমনদা তুমি অনেকগুলো প্রোগ্রাম করেছো, আমি আবার তোমাকেই উল্লেখ করছি।
সব চ্যানেলগুলো করেছে আধার মামলার সময় যে ঘটনা ঘটেছিল, বিস্তারিত বললে 2 মিনিট লেগে যাবে, আমি বলবো না। আধার মামলার সময় যেভাবে ইনফরমেশন বেরিয়ে গিয়েছিল, আসলে বিজেপি এতে পিএইচডি করে ফেলেছে, বিজেপি এতে মাস্টার্স করে ফেলেছে। খুবই সহজে রাত্রি 2টোর সময় যেভাবে রাজ্যপালকে ওরা জাগিয়ে তোলে, রাত্রি 3টের সময় রাষ্ট্রপতিকে জাগিয়ে তোলে, 2টো এমএলএ জিতে, ফর্মালি 2টো এমএলএ জিতে রাজ্য সরকার তৈরি করে ফেলে। তারাই আবার রাজ্যে এসে বলছে যে মুকুলের দলবদল আইন কিভাবে হচ্ছে, এদিকে সেখানে দলবদলুদের নিয়ে আছে, দলবদল করেছে 2জন সাংসদ রয়েছে। আসলে সমস্যা হচ্ছে তুতু মেয়ে হচ্ছে। ট্যাপিং আর সার্ভিলেন্স এক জিনিস না, মারাত্মক অপরাধ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। সুমনদা, তোমার সাথে আমি 100% একমত। একটা লাইন বলা গেল না ভাষণের মধ্যে যে না এটা হয়নি। জিরো ক্লিক অ্যাটাক, ইসরায়েলি সংস্থার তৈরি এই স্পাইওয়্যার নিয়ে দেশ জুড়ে এখন আতঙ্ক আর উদ্বেগের পরিবেশ। আপনি আইফোনে ব্যবহার করুন বা অ্যান্ড্রয়েড, বিশেষজ্ঞরা বলছেন সব বাধা অনায়াসে অতিক্রম করে আপনার মোবাইল ফোনে হারা দিতে পারে পেগাসাস। এটা প্রচণ্ড এক্সপেন্সিভ সফটওয়্যার। হ্যাঁ, এটার একটা কপি ইন্ডিভিজুয়াল ট্র্যাকিংয়ের জন্য ইট কস্ট অ্যারাউন্ড মোর দ্যান 75 lakhs। মানে আপনি ধরুন 10 জনের জন্য আপনি এই ইন্ডিভিজুয়াল ট্র্যাকিং করবেন, তো সেটা আপনার প্রায় 4 থেকে 5 কোটি টাকার কাছাকাছি খরচা হয়ে যাবে। আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে একটা মোবাইল ফোন সেটা হ্যাকড হতে পারে। এটা হচ্ছে একটা সার্ভার লিঙ্ক, যেখানে অ্যাকচুয়ালি ওটা হোস্ট করা আছে, যেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি হ্যাকার ওটাকে কন্ট্রোল করতে পারে পার্টিকুলার ডিভাইসটাকে। তো এবার যেটা হচ্ছে এখানে আমরা যেটা আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে দেখাচ্ছি, ওটা একটা লিঙ্ক জেনারেট করে হ্যাকাররা পাঠায় এবং সেটাকে এবার ইউজাররা করে ইনস্টল করে ফেলে, তারপরে মোবাইলটা কম্প্রোমাইজ হয়ে যায়। এখান থেকে আমরা যেটা দেখতে পারি হচ্ছে তার কল লিস্টিং, কল লগ, কন্ট্যাক্ট ডিটেলস। বিশেষজ্ঞরা বলছেন আগে লিঙ্ক পাঠিয়ে কিংবা মিসড কল দিয়ে ফোনে পেগাসাস স্পাইওয়্যার ঢুকিয়ে দেওয়া হতো, এখন সেটুকুরও দরকার পড়ে না। ব্যবহারকারীকে বিন্দু বিসর্গ না বুঝতে দিয়েই ফোনে সেভিয়ে যায় পেগাসাস। তবে ফোনে যে স্পাইওয়্যার ঢুকেছে সেটা কি বোঝার কোনো উপায় আছে? ফরেনসিক অডিট বা পরীক্ষা করানো তো সবার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে কি উপায়? আপনার যে ফোনের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে যে সেটিংস আছে, আপনি সেটিংসে ক্লিক করুন। ওকে, সো সেটিংসে ক্লিক করার পর ওকে আপনি যাবেন সিস্টেমস, একদম লাস্ট অপশন সিস্টেমস। ওকে, সিস্টেমের পর আপনি যাবেন এখানে অ্যাডভান্স অপশনস। ওকে, সো অ্যাডভান্স অপশনের পর আপনি এখানে একটা অপশন পাবেন ডেভেলপার অপশনস। ওকে, সো ডেভেলপার অপশনসে গেলাম। ডেভেলপার অপশনসে গিয়ে আপনি আরেকটা অপশনস পাবেন রানিং সার্ভিসেস। ওকে, সো রানিং সার্ভিসেস ক্লিক করলাম। এখানে আপনার স্মার্টফোনে কারেন্ট রানিং সার্ভিসেস যেগুলো চলছে সেগুলোর ডিটেলস আছে। সো পেগাসাস ইনফেক্টেড হওয়ার পর পেগাসাস নিশ্চয়ই ওদের সার্ভারে, ওদের নিজস্ব সার্ভারে ডেটা সেন্ড করবে। আমার কাছে কতগুলো লিস্ট আছে। সো এই প্রসেসগুলোর যদি আপনার এই রানিং প্রসেসের মধ্যে চলে, দেন আপনার ফোন বেসিক্যালি পেগাসাস থ্রু ইনফেক্টেড হয়েছে। স্পাইওয়্যার পেগাসাসের সাহায্যে তথ্য হাতানোর বিষয়টি সামনে আসতেই তোলপাড় পড়েছে কর্পোরেট জগতে। সেক্টর 5-এ একাধিক তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার অফিসে এখন চূড়ান্ত সতর্কতা। ভেরি রিসেন্টলি আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ারলি ইনস্ট্রাক্ট করে দিয়েছি, যতটা পারো, যতটা যদি নেসেসারি না হয় তোমার মোবাইলের, ল্যাপটপের, কম্পিউটারের ক্যামেরাগুলোকে কভার্ড রাখো। শুধু পলিটিক্যাল রাইভালরি তো হয় না, কর্পোরেট রাইভালরি হয়। আমাদেরও কম্পিটিশন আছে, ওরা হয়তো এখানে ইমপ্ল্যান্ট করে দিয়েছে যা আমরা ডিসকাশনস করছি, যতটা সব ভিডিও রেকর্ড করে সব সিক্রেটই যেতে পারে ওনাদের কাছে। আর পার্টিকুলারলি কয়েকটা এরিয়া অফিসে আমরা ডিমার্কেট করে দিয়েছি, যেখানে অফিসের স্টাফ হোক বা বাইরের লোক হোক কেউ ঢুকতে পারবে না, মোবাইল বা ক্যামেরা বা এরম কোনো ডিভাইস যেতে অডিও ভিজুয়ালটা ট্রান্সমিট করা যায়। তথ্য প্রযুক্তি কর্মীরাও এই বিষয়টি নিয়ে ভীষণই সতর্ক। नया इंस्ट्रक्शन आया ऑफिस से कि कैमरास वगैरह सारे बंद करके रखने के लिए। আমরা ক্যামেরাটাকে এখানে সিল করে রেখে দিয়েছি, লক করে দিয়েছি। ইভেন আমরা ল্যাপটপের ফ্রন্ট ক্যামটাকেও লক করে রেখেছি আপাতত। যখন কোনো মিটিংও করছি, তখনও আমরা কনফারেন্স মিটিং হচ্ছে, তখনও আমরা সব মোবাইলের উপরে স্টিকার লাগিয়ে এবং ল্যাপটপে ভিডিও কল বন্ধ করে এবং স্টিকার লাগিয়ে আমরা সব মিটিং, কনফারেন্স মিটিং করছি। শুধুমাত্র পলিটিশিয়ানস বা আইটি কর্মীরা নয়, পেগাসাসের আতঙ্কে ভুগছেন সাধারণ মানুষরাও। আনন্দপুরের বাসিন্দা ব্যবসায়ী বিকাশ সিংহ এবং তার স্ত্রী সুমনা সিংহ পেগাসাসের আতঙ্কে তারা সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে নিজেদের মোবাইল ফোনের ক্যামেরা স্টিকিং প্লাস্টার দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন।
পেগাসাস শোনার পরে আমরা প্রথম আতঙ্কিত হচ্ছে যে আমাদের এই সফটওয়্যারটা, স্পাই সফটওয়্যারটা আমাদের পার্সোনাল লাইফ কম্প্রোমাইজ করছে। দৈনন্দিন জীবনযাপন আমরা কখন কি করছি, কার সঙ্গে কথা বলছি, কোথায় যাচ্ছি, কি করছি, মোবাইল সবসময় সাথে থাকে সবার, সেটা একদম মানে আমাদের পুরো প্রাইভেসিটা আর কিচ্ছু রইল না এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে। এবং সত্যি আমরা খুব আতঙ্কিত এটার জন্যে। আমি দেখলাম যে সেদিনকে মুখ্যমন্ত্রীও অ্যাডভাইস করলেন, তো যতটা যা করা যায় আমরাও সেটা মেনে ক্যামেরা এগুলো বন্ধ করে রেখেছি। ভীষণভাবেই আতঙ্কিত। এখন আমরা যতটা করতে পারি, মানে আমি যতটা পেরেছি আমার ক্যামেরাটাকে অফ করে দিয়েছি, ব্লক করে দিয়েছি, যাতে করে ফটো কোনোভাবে না ওঠে। বা আমরা তো মোবাইলটা তো সব জায়গাতেই থাকে, বেডরুমে থাকছে, সব জায়গাতেই থাকছে, সেখানে তো প্রাইভেসিটা তো মানে তার কোনো সিকিউরিটি আর থাকছে না, সেটা ভেবেই এটা করা। সব মিলিয়ে চারদিকে এখন আতঙ্কের নাম পেগাসাস। রাজনীতিবিদ বিগ শটদের কথা নয়, একেবারে সাধারণ মানুষের কথা, যে এই হ্যান্ড হেল্ড ডিভাইস যার হাতে আছে, তিনি যখন জানছেন যে এটার মাধ্যমে তিনি যা আলোচনা করছেন, স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে পারেন, বোর্ডরুমের কথা হতে পারে, এমনকি রান্নাঘরের গসিপও, সেইটা সবটা রেকর্ড হতে পারে, একজন সাধারণ মানুষ মানসিকভাবে কতটা চাপে পড়েন? সুমন, প্রথমেই আমি যেটা এক্ষেত্রে বলবো সেটা হচ্ছে যে সবটাই গোপন হতে হবে এমন নাও হতে পারে। আমার যেমন ব্যক্তিগত জিনিসকেও প্রোটেক্ট করবার অধিকার আছে, আমার গোপনীয়তা প্রোটেকশনেরও অধিকার আছে। কারণ যা আমার গোপন, যা আমার ব্যক্তিগত, তাকে তো আমি বিজ্ঞাপিত করতে চাইনি বলেই আমার নিভৃতি দিতে চেয়েছিলাম। সেখানে যখন রাষ্ট্র প্রশাসন হস্তক্ষেপ করতে থাকে, এটি একটি ভয়ানক পরিস্থিতি। ইনফ্যাক্ট আমি এর সাথে আরও একটা জায়গা যোগ করব সুমন, আমরা একটি নির্দিষ্ট ধরনের মানসিক অসুখের কথা জানি, যেটাকে বলা হয় ডেলিউশনাল ডিসঅর্ডার, যেখানে পারসিকিউটরি ডেলিউশন বলে একটি ধরনের মানসিক রোগ থাকে, যেখানে আমরা দেখি যে মানুষ তার চারপাশকে ক্রমশ ভীষণ অবিশ্বাস করতে শুরু করেন। তাদের মনে হতে থাকে আমি একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের শিকার, আমাকে ক্ষতি করবার জন্য নানান পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সুমান, এমন মানুষ অনেক সময় আমাদের চেম্বারে এসেও বলেন যে আশপাশে ক্যামেরা লাগানো নেই তো, এখানে কোনো মাইক্রোফোন নেই তো। আমাদের আশ্বস্ত করতে হয় যে না, আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, এখানে আপনি একটা সেফ এনভায়রনমেন্টে কথা বলছেন। আমার এই অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যে আশ্বাস নিয়ে আমরা সেই মানুষগুলিকে কিছুটা আরাম দেওয়ার কথা ভাবি, আজকে তো সেই সমস্ত আশ্বাস আমাদের সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। কারণ এই মানুষগুলির এই যে রোগ, এই যে যন্ত্রণা, এই যে তীব্র ভয়, সে ভয়কে তো আর পুরো অমূলক বলতে পারছি না সুমন। সেই ভয়ের, সেই মানসিক অসুস্থতার দায় কি সেই প্রশাসন, সেই রাষ্ট্রের ওপর বর্তায় না, যে এমন একটি কাজ করার কথা ভাবছে? কতটা করেছে না করেছে সেটা এখনো তদন্ত সাপেক্ষ, কিন্তু যদি সেটা তার ভাবনাতেও এসে থাকে, আমি বলবো এটি একটি অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতি। কারণ এই মানুষের মধ্যে এই অসুখের সময়, এই সময়টায় যখন তাকে এটার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তার এমন দুশ্চিন্তাও আসে সুমন যে আমার ভাবনা সম্প্রচারিত হয়ে যাচ্ছে, আমার মাথা হ্যাকড হয়ে গেছে, যেটাকে আমরা থট ব্রডকাস্টিং বলি। আমার মনে হচ্ছে সেই সায়েন্স ফিকশনের মতন এ যেন ডেলিউশনের মধ্যে যখন সে বলে, আমরা তাকে তার ভাবনার অতিরঞ্জন দেখানোর কখনো কখনো চেষ্টা করি আস্তে আস্তে থেরাপিতে। এখন যা যা শুনছি তাতে মনে হচ্ছে কি বা তাহলে অতিরঞ্জন, কি বা ফিকশন, আর কি বা রিয়ালিটি। বুকের কাছে উঁচিয়ে আছো ছুরি, কাজেই এখন স্বাধীন মতো ঘুরি। এখন সবই শান্ত, সবই ভালো, তরল আগুন ভরে পাকস্থলী, যে কথাটাই বলাতে চাও বলি। শান্ত সত্য এবার হয়েছে জমকালো, এখন সবই শান্ত, সবই ভালো। ইসরায়েলের সংস্থা এনএসওর তৈরি স্পাইওয়্যার পেগাসাস নিয়ে অভিযোগ উঠেছে, তা সাড়া ফেলে দিয়েছে বিশ্বজুড়ে। ভারতেও প্রায় ৩০০টি মোবাইল নম্বরে পেগাসাস অ্যাটাক হয়েছে কিংবা হ্যাকের সম্ভাব্য তালিকায় ছিল বলে চাঞ্চল্যকর ও ভয়ঙ্কর অভিযোগ উঠেছে। কে নেই সেই তালিকায়? বিরোধী দলের একাধিক নেতা, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার, জনা ৪০ সাংবাদিক, শিল্পপতি, আইপিএস অফিসার, সমাজকর্মী থেকে শুরু করে আরও অনেকেই। এ নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্কের মধ্যে চলছে শাসক বিরোধী রাজনৈতিক তরজা। কিন্তু রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ব্যক্তিগত পরিসরে ঢুকে পড়ার এই প্রবণতায় শঙ্কিত সমাজের বিশিষ্টদের একাংশ। অনেকেই একে ভারতীয় সংবিধানের দেওয়া মানুষের মৌলিক অধিকারকে হরণ হিসেবে দেখছেন। এর ফলে বহু জনেরই কিন্তু কোথাও একটা নাড়া খেয়ে গেছে এই ভিত্তির জায়গাটা, যে এটা আমারই দেশ। তো এটা কিন্তু ভয়ঙ্কর, এটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এবং যখনই এই ধরনের স্পাইওয়্যার ব্যবহারের রমরমা হতে থাকবে, যত বেশি হতে থাকবে, সেটা যার প্রতি হোক, এখন হয়তো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রতি হচ্ছে, দুদিন বাদে হয়তো যারা সমাজকর্মী তাদের প্রতি হবে,
তারপরে হয়তো যারা মানবাধিকার কর্মী তাদের প্রতি হবে, এবং এর যথেচ্ছ ব্যবহারকে যদি এই রকমভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে যে ভারতবর্ষ একটা সম্পূর্ণ কি বলবো, মানে একনায়কতন্ত্রী এবং সন্ত্রাস বিলোনো একটা রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, এবং সেটা আমাদের একেবারেই কাম্য নয়। এখন এই যে কথাটা বলাতে চাও সেটা যদি আমি না বলি, সেইটার জন্য যদি সারাক্ষণ আমার ওপর খবরদারি করা হয়, নজর রাখা হয়, তাহলে মনে হয় যে প্রত্যেকটি মানুষকে, সাধারণ মানুষকে গেরিলার মতো বাঁচতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের বোধহয় সেই শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে যে তোমরা তোমাদের কথাগুলোকে লুকিয়ে রাখো, যাপনগুলোকে লুকিয়ে রাখো, এবং লুকিয়ে রেখে অতর্কিত ওগুলোকে, কিন্তু সেই অতর্কিতের উপায়ও তো আমাদের জানা নেই। সব জায়গায় নাকি এই চোখ রয়েছে, একটা অদৃশ্য চোখ বা একটা কোনো রশ্মি আমার হাড়, মজ্জা, শনিত, স্মৃতি, স্বপ্ন, আমার যাবতীয় গোপনীয়তা নেড়ে ঘেঁটে দেখছে। সার্ভেলেন্সের ছুরি ধরা, এই কথা বলতে না দেওয়া, এইগুলো কিন্তু এটি বিপদ সংকেত শাসকের জন্য, আমাদের জন্য তো বটেই। শাসককে বলবো যে সাবধান, এরকম চলতে পারে। অনেকের আবার প্রশ্ন, দেশের হাই প্রোফাইল ব্যক্তিদেরই যদি ফোন হ্যাক হয়ে যায় তাহলে সাধারণ মানুষের কি হবে? 2013 সালে আমার একটা ছবি রিলিজ করেছিল শূন্য অঙ্ক। সৌমিত্র চ্যাটার্জি একটা চরিত্র করেছিল, কবির চৌধুরী একজন বিজ্ঞানীর চরিত্র। তাতে দেখানো হয়েছিল যে তিনি হ্যাকিং করছেন এবং সাইবার ওয়ার নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন, যে কিভাবে একটা দেশ আরেকটা দেশের সিস্টেমকে অকেজো করে দিতে পারে। তো আমার এখন মনে হচ্ছে যে খুব সাংঘাতিকভাবে মিলে গেল তো কথাগুলো। তো সংবিধান বিরোধী তো বটেই, এটা আমাদের একটা মানব সমাজের বিপদ। সারাক্ষণ যদি আমাকে সার্ভিলেন্স হয়, আমাকে কেউ লক্ষ্য করে যাচ্ছে, সেটা খুব ইন্টারেস্টিং সিনেমা হতে পারে, কিন্তু জীবনে সেটা খুব ভালো নয়। তার কারণ মানে প্রত্যেকের নিজস্ব একটা ব্যক্তিগত জায়গার পরিসর রয়েছে, আবার তার সঙ্গে সামাজিক পরিসর রয়েছে। ইট ক্যান বি ভেরি ডেঞ্জারাস, ইট ক্যান বি ভেরি 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 ডেঞ্জারাস। মানুষের আর ব্যক্তিগত মানে আইডেন্টিটি বলে কিছু থাকা মুশকিল হবে। আমার শুনে খুব ভয় লেগেছিল, মনে হয়েছিল যে যদি এত হাই প্রোফাইল লোক তারা যদি সেফ না থাকে তাহলে তো আমাদের কোনো চান্সই নেই। এটা যেহেতু হাই প্রোফাইল লোকেদের সঙ্গে হয়েছে, আই হোপ দেয়ার উইল বি সার্টেন লজ which can stop all this. ভয়ঙ্কর স্পাইওয়্যার পেগাসাস যারা তৈরি করেছেন, ইসরায়েলের সেই সংস্থা এনএসওর দাবি তাদের ক্লায়েন্ট একমাত্র কোনো দেশের সরকার, আর তারপর থেকে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অনৈতিকভাবে ফোন হ্যাকিং এর অভিযোগ এবং তার তদন্তের দাবিতে সরব হয়েছে বিরোধীরা। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্ব এই প্রবণতাকে বিপজ্জনক বলে মনে করছেন। পেগাসাস নামক যে নতুন স্পাইওয়্যারটির কথা আমরা সম্প্রতি শুনছি, সেটা আমাদের দুশ্চিন্তা কিন্তু বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, এবং তারা নানানভাবে যদি বিরোধী পক্ষকে জব্দ করার জন্য বা তাদের অপছন্দের লোককে বিপদে ফেলার জন্য বা নানান রকমের কী বলব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেন, তাহলে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। এটা খুব যে কোনো সরকারের পক্ষে কিন্তু খুব ভালো সংকেত নয়। এটা কিন্তু তাদের সম্মান বাড়াবে না, তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এটা খুব উদ্বিগ্নের, কারণ এতদিন অবধি তো আমরা তো ছোটো থেকে এই শুনে বড় হই যে দেয়ালের কান আছে, এখন যে দেয়ালের চোখ আছে, নাক আছে, মুখ আছে, এই জায়গায় আমরা পৌঁছাচ্ছি। যারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাদের কথা শোনা খুব প্রয়োজন আর কি, তাদের সাথে এটা হয়েছে বলে আমি ধারণা করে নিচ্ছি, আমাদের সাথে হয়নি। কিন্তু ইন ডিউ কোর্স এইটার যে আমাদের সাথে হবে না, এটার কোনো গ্যারেন্টি আমি দেখতে পাচ্ছি না। কারণ অবভিয়াসলি যাদের এইসব নেশা মাথায় চাপে, যে সব দেখতে চায় যে মানুষ কী ভাবছে, কেউ আমাদের বিরুদ্ধে কিছু ভাবছে কি না, আমাদের সপক্ষে কত লোক আছে, তো তাদের এই নেশা কিন্তু বাড়তেই থাকে। পেগাসাস আমি শুনলাম খুবই এক্সপেন্সিভ একটা ঘটনা, যেটা কিন্তু এরই একটা সিম্পলিফাইড ভার্সন বেরিয়ে যেতেই পারে। কাল পরশুর মধ্যে যদি হুট করে আজকে আমি তোমার ফোনে পাঠিয়ে দিলাম এবং সারাদিন তোমাকে ফলো করছি, এইটা তো লিগাল তো হতেই পারে না। এখন দেখার বিষয়ে তারা এটাকে বন্ধ করেন না এটাকে ডিফেন্ড করেন। এক কথায় স্পাইওয়্যার পেগাসাসের কীর্তিকলাপ যত সামনে আসছে, ততই সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি উদ্বেগ বাড়ছে। এবিপি আনন্দ।